Nouveau héros, les gars. Nouveau héros. C'est un mec en plus. Ok. Et on l'a vu, non? Oh, on l'a vu celui qui mène lui.連合22年、アションは俺の175人目のターゲットだった。任務を遂行した時、俺は命が消えた刹那の静けさに浸る。なぜなら幼い頃から大家族で暮らしてきた俺にとって静けさとは贅沢品だったからだ。もうこの子ったら黙ってない。昔からこうな病気かもしれんな。メーカーの持っていた病院には行かない。家は精肉店を営んでいたが一流とは言えなかった。一流の職人というのは殺し屋と同じでおしゃべりではいけない。なぜなら喋った分だけ情報が伝わるからだ。家畜に復讐する力はないが死んでから呪ってくるかもしれない。だから俺はクールな殺し屋になると誓った。大抵の哺乳類の皮膚と毛穴には感覚神経が通っている。この神経はストレスを受けた時と撫でられた時に反応する。そしてエンドルフィンとオキシトシンが分泌され痛みが和らぎリラックスする。一時的にストレスホルモンが抑えられ心拍数が下がって落ち着くのだ。苦痛を和らげたいわけじゃない。うるさいのが嫌なだけだ。Il est effrayant ce héros. Il est sombre. Hein. 連合19年、フォーモという SNS プラットフォームが誕生。投稿者が自らをアピールして理想のヒーローになろうとする。バカバカしい考えだ。Ah sérieux? 会ったこともない他人 C'est か un beau ら gosse. どうやって信頼を得るというのか。Le Silent Killer, incroyable. ところが俺がそのバカバカしい代表格になった。爆発的に上がっていく信頼値を見て知った。人はこうも簡単に騙されるのかと。では誰が彼らを騙している？きっとほとんどの人は俺と同じく孤独を感じながらも孤独に浸っていたいと願ってる。 Incroyable la présentation du personnage de gars déjà là. 桃園の娘さんからサインが欲しいって言われたんだ。練習してから書いてくれ。お小遣いちょうだい。はい、今度店を2軒開くからオープンの時は来てくれよ。この茶番劇で俺は2つのことを学んだ。高速の包丁さばきと無言を貫くことだ。どうかな、マイティグローリーで真のヒーローになるというのは。連合20年、ついに俺はあの雑多でうるさい場所を Il a 離れ laissé toute la famille. クールな殺し屋になった。 Le roi des assassins. そのクールな名前は Rien que ça. 黙殺。 Le faucheur. Aïe aïe aïe. ターゲットに関する余計な情報は聞かない。なぜなら聞く価値もないからだ。
貪欲さは罪、弱きことは罪、暴力は罪、嘘は罪、裏切りは罪、知りすぎることも同じく罪だ。Damn. 彼も俺が雇われの身だと理解している。だから死んだ後俺を呪わないでくれ。Allez, l'opening. KUB. « チャンランは俺がヒーローになってからベーグル路地で出会った女性だ。その176日後、彼女は俺の妻になった。Ça épouse les meufs qui sauvent. Ouah, trop stylé les gars. Ah, j'aime trop la DA là. Ouais, ça n'a rien à foutre. Il est tout amoureux genre. En fait, il aime trop les gens calmes. Sérieux? Elle s'en bat les couilles. Ah, il est tombé encore plus amoureux là. Eh hey, madame! Mademoiselle! T'es grave calme, j'aime bien. Ah, c'est mignon. Ouais, je discute jamais. Eh, c'est grave mignon. Non mais la muse elle est sur son tel, elle a une autre vie ou quoi? Non, c'est mignon le fait qu'ils se soient trouvés tous les deux. Moi je pourrais pas mais... Ah mais elle est peut-être muette non? On en a parlé tout à l'heure. En fait, elle est muette. Mazel tov! 初めて彼女が携帯を手放した。映画の上映中、突然照明がついたかのような意外な出来事だった。C'est quoi cette réaction? « お互い自立してるのがクールだと思ってた。でも今はちゃんとした家庭が必要。だから自分を変えたの。あなたにも。Pourquoi tu changes, cousine? Qui t'a dit de changer? 信頼値は足かせになるけど、あなたがその信念を捨てれば、あなたの重荷になっているものも全部消えてくれるわ。だから。 ヒーローをやめて争いから離れて Ah, pour élever une famille. もいい年を呼び寄せて一緒に暮らしたい Oh non, lui c'est son pire cauchemar. 一緒に暮らしたい店も長いだろ？名物料理の一つくらいやった
Ah non, il va jamais fonder de famille. Ah ouais, non, il est trop mort. ついた目なんて消化に悪いでしょ。やめなよ。この子が一番上のおいで、私が面倒見てきたの。ハンサムでしょ。おいワイン今度店を2軒開くからオープンの時は来てくれよ。黙ってないで何とか言ってよ。話せないのは分かってる。せめてうなずくか何かしてよ。態度で示して。態度は示して。よく分かったわ。お互いを尊重しましょう。ののと出ていく。これで静かになるわね。Elle en vomit carrément. Waouh. Elle a même pas essayé de discuter, frère. Ils ont dû lâcher 10 mots ensemble dans leur vie. 家族に言われた。俺は確かに病気だ。感情を表に出せないし、何が感情なのかも判別できな Ah, い。 il est autiste? 分かっているのは自分がやるべきことだけだ。最近理解できるようになった。俺が豚をさばくとき、なぜ親父はそばで見るだけだったか。そしてアーションが死ぬ前に語った言葉と目に溜めていたものの意味を。C'est lui le pervers. C'est vrai qu'il y avait une théorie sur ça. ベーグル路地、偶然だな。いない。 C'est vraiment lui, les gars. 誰かにつけられてるのか。 Ah non, on a le point de vue, en fait, c'est trop bien. Stalker? 俺が手にかけるのは殺されても仕方がない連中だけだ。ノノに手を出すとはよほど死にたいらしい。 Oh, le malentendu de fou. Ouais, c'est pas un pervers, c'est un malentendu de fou. Ouais, incroyable le point de vue là. Estero, 変態野郎。女の子だとどういうことだ。誤解だったのか。なら二人は何をしている。その瞬間、あの日チャンランが俺に言った言葉が頭の中で蘇った。18歳は成人になったってこと。ノノはもう大人よ。あなたのプレゼントは子供の頃に好きだったものだわ。どんなものが好みでどんな趣味があるか Ah, yeah, 少しも知 tu ら vois な que c'est い。 dur pour lui. 自分の娘を理解しようと思ったことはないの。もういい。あの子の父親はもういない。それは持ち帰って。娘がどんな状況か俺は何も分かっていなかった。何を考えているのか、何を望んでいるのか、言葉にすることでしか40 là, ouais. 手に入れることができないものもあるのだ。俺は
初めて喋りたい衝動に駆られた。 Ah, il me fait de la peine maintenant. De だけど fou. 無理だった。俺の口は信頼値によって塞がれている。 Oh mais oui, c'est à cause de sa réputation. Oh non, c'est 自分の娘 horrible. を理解するために綿密な計画を立てる必要がある。 Oh non, c'est horrible. « 娘がよく買うアイスを食べてみた。娘が好きな歌手の歌を聴き、友達と行った映画も見てみた。 Oh mais c'est incroyable. 娘の好みや考え方は絶えず変化していく。 Eh, c'est son ange そ gardien, の変 frère. 化はチャンランや俺がもたらしたものではない。隣にいるピンク色の髪の子の影響だった。 Mauvaise influence. 子供の一生を形成するのは両親ではなく大切な友達だ。ノノは夜更かしすることも少なく酒も飲まなかったのに、あの子と一緒にいるようになり全てが変わった。 Ah oui, le trauma, ah oui, putain, maintenant vu comme ça, j'avoue. 一緒に叫ぼう。うせろ変態野郎。うせろ変態野郎。うせろ変態野郎。うせろ変態野郎。娘の成長に干渉するつもりはなかったが、どっしり見守るのが父親だとはいえ、不良になる娘を見て耐えるしかないとは。 もしもしなんなのよ。 Attends, on comprend. Ah, ça me fait de la peine de fou. Il essaye de parler. Aïe, 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 c'est horrible. 気持ち悪い変態野郎ね。大変です。尾行実験室が襲撃されました。なんだと。現場に向かわせていますが、まだ状況がわかりません。緊急事態です。各事務所はヒーローを派遣して救援をお願いします。ねえこれフォームで情報発信していい？騒ぎを大きくしたいのか。現場へは黙殺を生かせる。 Le bon timing, hein. どうやら完全に管理するのは無理があるみたいだね。あの黙殺が通話中だと。 Ah oui, le timing. さっきは誰と電話をしていた。すぐに尾行実験室へ向かえ。トラブルが起きた。ワンナノ、大丈夫だったか。ゼロエリアは恐怖粒子が漏れ出しました。ここから離れて。パパ。ロリ、なぜここにいる。そのスーツは何だ。大丈夫か。これがずっと作っていたものなのか。ルオ教授、襲撃犯はまだ中にいます。黙殺がいる。あとは任せよう。 Aïe, aïe, aïe. Et il fait genre. Ah, incroyable ce personnage. この格好でヒーローごっこをしていたのか。ここに連れてきたのは科学に触れてもらうためだ。もう危険なことはするな。ルオ教授、どうだった。連合会から許可を得た。すぐに宇宙船のある一隻へと向かう。よかったな。その準備もしないといけないのに
時間がないのでは。連合会は情報が漏れるのを恐れている。同行するのは昨夜の襲撃現場にいて事情を知っている者だけ。それでは危険だ。だったら私が。それがいい。君は口も固い。一緒に来てくれたら我々も安心だ。ああ、そうだな。Incroyable. Il est intéressant de fou ce personnage. Eh, je vous jure les gars, c'est trop bien. Un perso muet les gars. Il peut pas parler et c'est tellement triste en même temps. En tout cas les gars, sacré personnage. Hein. Sacré foutu personnage. Lui c'est un serial killer frère. C'est un putain de tueur en série. Et il nous le présente de manière si douce. Je l'aime tellement ce perso. Il a lâché une larme quand il a creusé sa fille au labo. Ah j'ai pas vu de larme moi. J'ai vu juste qu'il l'a vu mais il a pas lâché de larme. Là on va l'avoir encore plusieurs épisodes hein, ce héros, on est d'accord. Ouais il avait l'air triste mais pas pleurer ouais. Bon, les beaux gosses. Nouveau héros les gars. Nouveau héros. C'est un mec en plus. Ok. Et on l'a vu, non? Épargne-le. Je t'en supplie. Oh, on l'a vu celui qui mène lui. Ne le tue pas. Laisse-le. Laisse-le en vie. Pitié. Il ne doit pas mourir. L'an 22. Shen était ma 175e cible. Après chaque mission, je prenais le temps d'apprécier le calme laissé par la mort. Le silence. Quand on grandit au sein d'une famille nombreuse, on comprend sa valeur. Le silence est un luxe. Pourquoi il dit jamais rien, ce mioche? Il a toujours été comme ça, il y a un truc qui va pas. Il est le chez le médecin. Pourquoi faire? Je te l'ai déjà dit 1000 fois qu'on ne vit pas les cœurs avec des grands. Je coupe des plans depuis des années. Je m'y connais en cochon. Si vous me faisiez un peu plus confiance dans cette famille, je serais devenu le héros bouché. Regarde, le petit pleure de faim. Donne-lui de la viande. Je viens d'une famille de bouchers. J'ai toujours détesté leur manière. D'après moi, un boucher se doit d'être taciturne, tel un assassin. Car plus on en dit, plus les autres en apprennent sur nous. Même si les porcs ne peuvent pas se venger, rien ne prouve qu'ils ne peuvent pas nous maudire après la mort. En conséquence, j'ai juré de devenir un tueur impassible. Les mammifères possèdent aussi des récepteurs sensoriels. Pour la plupart, leurs nerfs sont reliés à la peau. Une fois stimulés par le toucher, ils libèrent de l'endorphine et de l'ocytocine. Ces hormones sont capables d'induire la relaxation et d'apaiser la douleur. Elles permettent d'inhiber l'hormone du stress et ralentissent le rythme cardiaque. En d'autres mots, elles calment l'animal. Mais je ne caressais pas les porcs pour les aider. Je le faisais pour réduire les cris. Il est effrayant ce héros. Il est sombre. Hein. L'an 19. L'appli FOMO venait d'être lancée. Chacun pouvait s'y afficher librement. Tous cherchaient une place dans le cœur des autres. Je trouvais ce phénomène risible. Ah sérieux? Comment c'est un serait-il beau possible gosse d'obtenir la confiance de parfaits inconnus? Le Silent Killer, incroyable. Mais en très peu de temps, j'étais moi aussi devenu ridicule. Ma cote de confiance grimpait sans cesse. J'ai compris à quel point les gens étaient manipulables. Mais dans cette situation, qui se servait de qui? Peut-être que la plupart des gens étaient comme moi, solitaires, mais prêts à tout pour rendre ça enviable. Incroyable la présentation du personnage de gars déjà. Ta cousine éloignée est fan de toi. Écris-lui un petit mot, tu veux? Dis-lui que tu as bien travaillé à l'école. Hé, Roigny, je
Je vais ouvrir deux magasins, face aux cérémonies d'ouverture. Grâce à cette ironie du sort, j'ai compris une chose. Plus ma lame est vive, moins on m'adresse la parole. Alors, tu aurais ta place à MJ. Veux-tu te joindre à nous? L'an 20. L'année où j'ai enfin quitté cette maison étroite et Il a laissé bruyante. toute la famille. J'allais devenir un assassin. Le roi des assassins. Et j'ai choisi le nom le plus Rien que percutant. ça. Faucheur. Le faucheur. Aïe aïe aïe. Je n'ai jamais pris la peine de me renseigner sur mes cibles. Au fond de moi, je savais qu'elles avaient commis une faute. Avoir été avide. Avoir été faible. Avoir été violent. Avoir menti. Avoir trahi. Avoir cherché la vérité. Voilà leur faute. Damn. En ce qui concerne Shen, il savait que je n'avais rien contre lui. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne se vengera pas en me maudissant. Allez, l'opening. KUB. Alors, ça ne te touche pas? Tu n'as rien à me dire? J'ai rencontré Janlan lors d'une prise d'otage derrière la rue Beagle. 179 jours plus tard, nous nous sommes mariés. Ah ouais. Ça épouse les meufs qui sauvent. Ouais, trop stylé les gars. Bouge plus! Un pas de plus et je la bute! Recule! Je te dis qu'elle va respirer par j'aime la trop la gorge! DA, là. Continue d'avancer! Ouais, ça n'a rien à foutre. Avec son sang! Il est tout bas amoureux genre. De toute ma vie, je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi En calme. fait, il aime trop les gens calmes. Sur le moment, même la lumière des néons semblait hors de son monde. Et j'avais peur qu'elle ne l'effraie. Tourne les talons et vite! Sérieux? Elle s'en bat les couilles. Ah, il est tombé encore plus amoureux là. Eh madame! Mademoiselle! Depuis ce C'est jour, grave j'en suis calme, j'aime bien. convaincu. L'amour ne naît pas avec des mots doux. C'est un accord tacite entre deux âmes. Oh, c'est mignon! Nous n'avions besoin que de nous. Ouais, ils discutent jamais. Monsieur, jurez-vous de rester à ses côtés Ah, c'est grave dans mignon. la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, pour le meilleur. Non, mais la et bouche, le elle est sur pire, son tel, de elle l'aimer est. toute votre Elle a une vie. autre vie ou quoi? Et madame, peu importe les épreuves. Non, c'est mignon le fait qu'ils se soient l'acceptez-vous. trouvés tous les deux. Jurez-vous de rester toute votre vie à ses côtés et de l'aimer. Moi, je pourrais pas, mais. Ah, mais elle est peut-être muette, non? Ah non, elle a parlé tout à l'heure. Madame, voici vos résultats. En fait, elle est muette. Vous faites de l'anémie. À l'avenir, pensez à bien vous nourrir. Et d'ailleurs, vos tests ont révélé autre chose. Vous êtes enceinte. Félicitations. Mazel tov. Elle leva les yeux pour la première fois. Notre vie à deux était comme un film. Malheureusement,
Quelqu'un venait de rallumer les lumières. Mais c'est quoi cette réaction? J'aimais notre indépendance. Je pensais que c'était ce qu'il nous fallait. Plus maintenant. J'aimerais avoir une famille unie. J'ai changé dans ce but. C'est dur. Pourquoi tu changes, Mais cousine? tu peux le faire. Qui t'a dit de changer? La confiance des autres est une prison. Tu ne pourras jamais vivre normalement. Tu dois te débarrasser de cette contrainte. C'est un fardeau. Je t'en prie. Mets de côté ta vie de héros. Retire-toi loin du public. Ah, pour élever une famille. Nos parents se font de plus en plus vieux. J'aimerais emménager avec eux. On pourrait vivre en famille. Oh non, lui c'est son pire cauchemar. On pourrait vivre en famille. Je coupe des corps depuis des années, je m'y connais en cochon. Si vous me faisiez un peu plus confiance dans cette famille, je serais... Ah non, lui il va jamais fonder de famille. Ah ouais non, il est trop mort. Je l'ai dit 1000 fois, on ne cuit pas les cœurs avec les loin. C'est mon neveu préféré. C'est comme si je l'avais élevé. Il est pas mort. Hé, Poigny, je vais ouvrir 2 magasins grâce aux cérémonies d'ouverture. Dis quelque chose. Fais un effort pour une fois. Je sais que tu ne veux pas parler. Mais hoche la tête au moins. Hoche la tête. D'accord. C'est comme tu voudras. Je vais chercher ma fille. Je m'en vais. Profite bien de ton silence. Elle en vomit carrément. Waouh. Elle a même pas essayé de discuter, frère. Ils ont dû lâcher 10 mots ensemble dans leur vie. Ma famille avait raison. J'ai bien un problème. Je ne sais pas exprimer mes émotions. D'ailleurs, je n'arrive même pas à les comprendre. Il est autiste? Je me contente d'avancer. Je ne fais que ce qu'on me demande. Lorsque mon père m'apprenait son métier, il se contentait souvent de m'observer. Depuis, j'ai compris pourquoi. Mon cœur s'est ouvert. Et grâce à ce nouveau regard, j'ai fini par comprendre les dernières paroles de Shen. C'est lui le pervers. C'est vrai qu'il y avait une théorie sur ça. On est dans la rue Beagle. Ça pour un hasard. Elle est où? C'est vraiment lui, les gars. Oh non, encore lui. Elle serait suivie. Ah non, on a le point de vue en fait, c'est trop bien. Encore un malade. Un malade? Je l'ai déjà dit. Toutes mes cibles ont commis une faute. Et s'attaquer à nous au nouveau, c'est sûrement le pire crime qu'on puisse commettre. Oh, le malentendu de fou. Ouais, c'est pas un pervers, c'est un malentendu de fou. Ouais, incroyable ce point de vue là. Dégage, c'est une fille. sale pervers. Je suis perdu. J'ai mal interprété. Dans ce cas,
Dans quoi je me suis incrusté? Durant ma fuite, les paroles de Jan Lan me sont revenues en tête. Ah, c'est tellement drôle. Déjà prévenu. Elle a 18 ans. Elle est majeure. Qu'est-ce que tu veux qu'elle en fasse? Renseigne-toi un peu. C'est le genre de cadeau qu'on offre à une gamine. Tu n'as aucune idée de ce que ta fille aime. Tu ne sais absolument rien d'elle. Tu vois que c'est dur pour lui. Et visiblement, ça ne t'intéresse pas. T'as jamais été curieux. Tant pis. Elle ne te connaît pas, mais ça ira. Garde ta peluche. Malgré ce que je croyais, je ne connaissais pas ma fille. Je ne savais ni ce à quoi elle pensait, ni ce qu'elle voulait devenir. Moi, je pense qu'il a 40 là. Il m'aurait suffi de poser la question. Je n'avais plus qu'une envie. Parler. Il fallait que je m'exprime. Ah, il me fait de la peine maintenant, de fou. Mais j'en étais incapable. De toute évidence, la confiance des gens m'avait ôté la voix. Mais oui, c'est à cause de sa réputation. Oh non, c'est horrible. Alors, pour comprendre l'adulte qui était devenu ma fille, j'ai dû établir un plan. Oh non, c'est horrible. J'ai goûté son parfum de glace préféré. J'ai écouté toutes les chansons de son artiste préféré. J'ai regardé chaque film qu'elle voyait avec ses amis. Oh, mais c'est incroyable. Très rapidement, j'ai compris que ses loisirs et sa manière de penser étaient en constante évolution. Eh, c'est son ange gardien, et frère. Ni Jan Lan ni moi n'étions à l'origine de ces changements. La responsable, c'était cette fille aux cheveux roses qui l'accompagnait partout. Mauvaise influence. Au cours d'une vie, nous ne sommes pas seulement élevés par nos parents. Nous sommes également influencés par nos proches. Nuo avait l'habitude de se coucher tôt, et elle ne buvait presque jamais. Mais au contact de sa nouvelle amie, elle a encore changé. Ah oui, le trauma, ah oui, putain, maintenant vu comme ça, j'avoue. Au départ, je ne comptais pas m'immiscer dans sa vie. Mais en la voyant s'écarter du droit chemin, mon amour pour elle s'est embrasé. Et j'ai moi-même été emporté par les flammes. Ouais, allô, je peux savoir Maintenant, on qui c'est? comprend. Ah, ça me fait de la peine de fou. Il essaye de encore le parler. Aïe, 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 c'est horrible. Oh, peur qui me dégoûte. Sale pervers. Alerte! Le labo Lueur est attaqué! C'est pas vrai. Il y a eu plusieurs explosions! Nos hommes sont en route! L'heure est grave. Chers représentants, je vous prierai de contacter vos meilleurs héros. Dites-moi, est-ce que je pourrais prévenir mes héros via une publication? Inutile. Tu ne ferais qu'empirer les choses. Non, laisse-moi plutôt appeler Faucheur. Le bon timing, hein. Ça ne répond pas? Quel choc. Peut-être que tu ne l'encadres pas assez. Sa ligne est occupée. Qu'est-ce qu'il fout au téléphone avec quelqu'un? Ah oui, le timing. À qui est-ce que tu téléphonais? Peu importe, fonce au labo Lueur. Il vient d'être pris d'assaut. Par ici, dépêchez-vous. Wang Nuo. Vous n'avez rien? Et le secteur 0? Monsieur, il y a eu une fuite de peur. Éloignez-vous, vite!
Lee, qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce que c'est que cette armure? Tout va bien? Ne me dis pas que c'est le projet sur lequel tu travaillais. Monsieur, le terroriste est toujours à l'intérieur du labo. Faucheur est arrivé. Il saura gérer. Aïe aïe aïe, et il fait genre... Ah, incroyable ce personnage. Tu t'es créé une armure pour jouer les héroïnes? Je t'ai emmené ici pour que tu découvres de nouveaux domaines. Au lieu de ça, tu préfères te mettre en danger. Professeur, qu'ont-ils dit? L'association a donné son accord. Je pars sur le champ pour me rendre sur le site du crash. Parfait. Mais vous devriez préparer votre expédition. Il vaut mieux éviter les risques. L'association m'impose un départ immédiat pour éviter les fuites. De ce fait, mon équipe sera composée des chercheurs ayant vécu l'attaque du laboratoire. Vous pourriez être en danger. J'ai une suggestion. Évidemment. C'est une excellente idée. Faucheur est fait pour cette mission. Il restera discret. J'allais vous le proposer. Incroyable. Il est intéressant de fou ce personnage. Eh, je vous jure les gars, c'est trop bien. Un perso muet les gars. Il peut pas parler et c'est tellement triste en même temps. En tout cas les gars, sacré personnage. Sacré foutu personnage. Lui c'est un serial killer frère. C'est un putain de tueur en série. Et il nous le présente de manière si douce. Je l'aime tellement ce perso. Il a lâché une larme quand il a croisé sa fille au labo. Ah j'ai pas vu de larme moi. J'ai vu juste qu'il l'a vu mais il a pas lâché de larme. Là on va l'avoir encore plusieurs épisodes ce héros, on est d'accord. Ouais il avait l'air triste mais pas pleuré ouais. Bon, les beaux gosses.